Bangladesh is one of the most disaster-prone countries due to its geographical location, geological structure and population. This region of monsoon season usually receives heavy rainfall in June-July. Apart from floods and tidal surges, the people of this country have to face many other natural calamities including storms, thunderstorms, landslides, river erosion, drought and many other new calamities. Extreme levels of heat have recently been linked to disasters such as heavy rains and droughts, which have made public life miserable. People in the Hao and Chor areas of the country face various natural calamities every year which adversely affect their lives, causing huge losses to agriculture and livestock. Floods and cyclones cause a loss of millions of taka every year in Bangladesh, which adversely affects the country's gross domestic product (GDP). The Sohardo 3 initiative works with disadvantaged rural people in 8 districts of Bangladesh's Chor and Hao area. The people of this region are heavily dependent on agriculture and livestock. The people of this region, which is hit by natural disasters almost every year, are unable to protect themselves due to lack of advanced technology, training and information. Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) is implementing the improved climate and flood information system for community-based risk and resource management as part of CARE Bangladesh's Sohardo 3 project, which is funded by USAID and supported by the government of Bangladesh in order to mitigate the risks of climate change and reduce agricultural and livestock production as well as disaster risk management. The main objective of this program is to make weather and flood forecasting information accessible to the people of high-risk areas. The project is being coordinated by RIMES with the Government of Bangladesh, the Bangladesh Water Development Board, the Bangladesh Meteorological Department, the Department of Agricultural Extension, the Department of Animal Resources and the Department of Disaster Management. According to the preliminary survey conducted in 2019, under this program, 84% in the Chor area and 87% in the Hao area have suffered as a result of the Bangladesh Meteorological Department's flood warning and forecasting center's failure to provide timely weather forecasts. On the other hand, under the Sohardo 3 project, about 97% of the people in the areas run by RIMES have received weather forecasting advice. 80% of the people have been able to prepare in advance with the advance warning, and the families benefiting from the project have been able to save an average of BDT 39,967. Participants saved BDT 39,480 per household in the livestock sector and BDT 26,650 per household in the agricultural sector during the floods. Many of those who took part in the survey, despite receiving information, could not prepare as advised due to lack of capacity and proper coordination. Also, due to lack of technology and training, many people have not been able to keep their cattle and animals safe. বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। আগাম সতর্কতা মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাইমসের সহযোগিতায়, ইউএসএইডের আর্থিক সহায়তায় এবং কেয়ারের সৌহার্দ্য প্রজেক্ট 3-এর মাধ্যমে কিছু প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মূল কার্যক্রমটি ছিল
উন্নততর আবহাওয়া এবং বন্যা পূর্বাভাস পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণকে বন্যা দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়া এবং মানুষকে এই দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে প্রস্তুত করে গড়ে তোলা। এই প্রকল্পের আওতায় আরেকটি বড় কাজ হয়েছে, সেটি হচ্ছে আমরা কিন্তু জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত বুলেটিন দিয়ে আসছি এবং এটি রুট লেভেলে অর্থাৎ উপজেলা ইউনিয়ন লেভেলেও কিন্তু বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি ফ্লাড ফোরকাস্টিং এর যে বিষয়টি, এটি কিন্তু 10 দিন আগে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সহযোগিতায় এখন 15 দিনের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং এই পূর্বাভাসগুলো একটি ফ্লাড অ্যাডভাইজারির মাধ্যমে মোবাইল ভয়েস কলের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এই তথ্যগুলো পৌঁছে গেছে। উপজেলা ভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস গ্রাফিক্যাল আইকনের মাধ্যমে এটা প্রদান করা হচ্ছে নিয়মিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাইমস এবং কেয়ার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। আসলে দক্ষতার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই, সুতরাং প্রশিক্ষণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে এই ফোরকাস্ট তারা পাবে এবং সেই অনুযায়ী ফার্মার্স লেভেলে ব্যবহার করবে, সেটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্পের অধীন স্টেক হোল্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দুস্থ জনসাধারণ এবং লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার সহ তাদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদের নিজের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে পেরেছে। আমি আশা করি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাইমস এবং কেয়ারের মাধ্যমে যে প্রজেক্ট চলমান আছে, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এই আগাম সতর্কতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে দেশের কৃষকরা যথেষ্ট উপকৃত হবে এবং দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সহ খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও জোরদারকরণ সম্ভব হবে। For the first time through this project, Upojila-based weather information has been added to the website of Bangladesh Meteorological Department. Initiatives have been taken to present forecasts on this portal to graphical presentation for the convenience of the public. On the other hand, a 15-day long-term flood forecast from the Flood Forecasting and Warning Center has been launched through this project. As a result, flood forecasting data can now be collected from the Flood Forecasting and Warning Center for 10 to 15 days. The project has been provided to the beneficiaries and partners in the form of voice messages on mobile as well as other methods, depending on the Upojila-based weather prediction, flood forecast and forecast, disaster preparedness and action to be done for agricultural and animals. আসসালামু আলাইকুম, কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবায় স্বাগতম। আজ 21শে জুন 2020। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলার চররাজিপুর উপজেলায় আগামী 24 তারিখ হতে 28 তারিখ পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম যখন সৌহার্দ্য 3 থেকে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফোন দেওয়া হয়, তখন পাটের মৌসুম, সে সময় পাট পরিপুক্ত হয়নি, তবে বলছিল যে বন্যার পানি হবে, 80% পাট পরিপুক্ত হলে পাট কাটা যাবে। যখন আমি সংবাদ পাইলাম যে আমাদের অঞ্চলে বন্যা আসবে, তখন আমি আমার পাট 90 দিনের মধ্যে কেটে ফেলছি। তা আমার মোটামুটি ভালোই উপকার হয়েছে। আর আমরা এই সংবাদগুলো পাওয়াই সবাইকে বলি এবং দেখি যে কাজের সাথেই কথার মিল আছে। তারপরে যে এই বন্যা আসাতেই আমাদের পাট নষ্ট হওয়ার কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবার ধান নষ্ট হচ্ছে, সেটাও আমরা জানতে পারি যে বন্যা হওয়ার আসার আগে আগে আমাদেরকে বলে যে বীজ তুলে অন্য জায়গায় রাখতে হবে, বা পাট কাটার সময় যদি হয়েছে তা পাট ভালো হলে কালে পাট কাটতে বলছে। তারপরে যে অফিসে তো যে কল আসছিল, বলছিল পানি বাড়ার কথা, এতদিনের ভিতরে এতদিন পানি হবে। পাবলিককে আমরা বললাম যে এইভাবে পানি হবে, যাদের নিচে বাড়িঘর আছে তোমরা তাতে নাই মাছা পেতে উঁচু করো, নাতে হইলে আমাদের যে কোনো এক পাশে যে আত্মীয় স্বজন আছে এদের বাড়িতে থাকো। মনে করেন পানি আইসি দেখে আমরা ফোন নাম্বার পাইয়া পানি করছি, উঁচু করছি, গরু বাছুর হরাইছি, তারপরে জায়গা ভিন্ন করে লাগছি, বাড়িতে রাস্তায় ফাঁকে লাগছি, তা দুশো টুজো করে বাড়ি আর বাড়ি ঘর টেনে নিয়ে আসছিলাম। মনে করেন হেন থেকে থাল বাসন টেনে সব উঁচু জায়গায় রাখছি, খড়ে যাবো উঁচু জায়গায় রাখছি,
মুড়ি টুড়ি বাড়িতে যে ঘরে থুছি সব কিছু শুকনো খাবার। আমাদের মধ্যে এখানে বন্যা হবে, আপনারা যারা নিচু বাড়ি আছে তারা যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উঁচু জায়গায় আপনারা আশ্রয় নেন, তাহলে আপনার ক্ষতি হবে না। ইনশাল্লাহ আশা করি যে তারা আমার এটা অনেক উপকারিত হয়েছে এবং তাদের কোনো ক্ষতি হয় নাই। এবং তা বাদেও এখানে বলছে যে বন্যার পানি আপনারা আহার করবেন না, সেখানে আহার করলে কিছু একটা রোগ প্রবেশ করতে পারে। তাই কোনো খামারিকে আমরা যখনই চিকিৎসায় যাই, চিকিৎসায় যা বলা হয়েছে যে হ্যাঁ আপনার পানি গরুকে আহার করাবেন না, আহার করালে পরে গরু ক্ষতি হতে পারে। এদের মাধ্যমে যদি আমরা যেমন নৌকা যুগে যাতায়াত করে গরু বাছুরে গবাদি পশুর ঘাস এগুলো যদি করতে পারতাম তাহলে আমাদের ক্ষতিটা একটু কম হতো আর কি। যেরকম আমরা এই যে পূর্বাভাস পাই, পূর্বাভাস নিতে যায় দেখা যায় যে অনেকেই ব্যবস্থা নিতে পারে না। যদি আমরা আগাম কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যে কিছু আশ্রয় কেন্দ্র, আবার কিছু খাবার, কিছু সঞ্চয় যদি আগে থেকে গোছায় রাখা, কি কোনো জায়গায় থেকে কিছু ব্যবস্থা এটা যদি অগ্রিম নিতে পারি, তাহলে দেখা যায় যে আরও একটু ভালো কোনো কিছু করা যাবে। যেমন মোবাইলে এখন আমাদের আগে আবহাওয়া বার্তা আমরা পাইনি, এখন মোবাইলে আমাদের আবহাওয়া বার্তা আসে যে কখন বন্যা হবে বা কখন খরা হবে বা বৃষ্টি কয়েকদিন থাকবে বা বন্যা কতদিন পর পর আসবে বা কতদিন থাকবে, এ ধরনের আমরা এখন বার্তা পাই। বার্তা পাওয়ার পরেই মসজিদের ইমাম ভাইকে বলছি যে ভাই এই যে বন্যা হবে এটা যদি আপনি একটু মাইকিং করে দেন তাহলে এলাকার লোকজনের একটু সুবিধা হতে পারে। ইমাম সাহেবকে দিয়ে আমি মসজিদে মাইকিং করাইছি। Risks and sound resource management are essential to achieving sustainable development goals in the face of climate change. The people of this project area have been able to reduce the risk of disasters by using flood forecasting, early warning, weather forecasting, etc., as well as setting an example in the resource management by applying forecast-based advice in agriculture and livestock. This project has made the locals more capable and tolerant in dealing with floods and disasters with proper preparation, training and information, which has provided a ray of hope for a beautiful, safe and prosperous future.